ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਐਕਟਰ ਬਣਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਦੌੜ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੰਜਮਨ ਬਣਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਬਕਾ ਸ਼ਬਕਾ ਮਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਈ, ਖਲੀਫਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ 5 ਦਾਣੇ, 5 ਜ਼ਰਕੂਨ ਦੇ, ਹਰ रंग ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਕੂन ਇਹਨੂੰ किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं डेली सरजमीन। नाजरीन, जैसा कि आजकल हर बंदे को ही ना बहुत शौक चढ़ा हुआ है ये हाथों में स्टोन पहनने का, गले में पहनने का, बड़ी खूबसूरत ऐसी चीज़ें लगती हैं। तो आज मैं मौजूद हूँ लाहौर की सबसे पुरानी नगीना मार्केट में। हमारे साथ मौजूद है मौला जट साहब, जिनको कहते हैं। आइए चलते और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जी। अच्छा सर, हमें तो आपका नाम मौला जट ही पता है, आपका सीधा नाम क्या है? मैं दस देना जी, मेरा नाम जी मोहम्मद शफी जट, जी जी साहिवाल शहर नाल तलक है। अच्छा ते अज तो ना कोई 40 साल पहले जी जी लड़कियां ते लड़के दौड़ के आਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ अच्छा ਐਕਟਰ ਬਣਨ। अच्छा ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਦੌੜ ਕੇ, हाँ जी ਉਹ ਅੰਜਮਨ ਬਣਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। वाह, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਬਣਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦੌੜ ਕੇ, ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਬਣਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। सुल्तान रही बड़ी मशहूर ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਜਮਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋੜੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। तो सानू अल्लाह पाक ने की नाम दिता कि असी सुल्तान रही तो ना बन सके। मैं सुल्तान रही का शागिर्द बन गया, मौला जट। इसलिए मेरा नाम मौला जट पै गया मोहम्मद शफी तो। तो सारी दुनिया हुण मौला जट ही कहती है जी, कि उन्होंने मैं शागिर्द जी हो गया। नाले फिल्मां च उन्होंने हथ कड़ियां लांदा रहा। आ वेखो तस्वीरां सामने। अच्छा, मतलब उनके साथ काम किया आपने फिल्मों में? जी जी, आ तस्वीर विखाओ बेटा, आ तस्वीर भी तुहानूं विखाने सारे भरा साडे वेखण। ए उन्होंने हथ कड़ी ला के मैं खड़ा जी, तुसीं दिखाओ जिथे हाँ, देख सकते हैं फिल्म इन्होंने। शेर जंग, जेदा दिल करे देखो। हाँ, मूवीज में उनके साथ काम करते रहे हैं और इनको हाथ कड़ी लगाई हुई है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਗੀਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਾ, आप कब से हैं यहाँ पे? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ अच्छा ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, 30-35 ਸਾਲ अच्छा, यही जगह? ਯਹੀ ਜਗ੍ਹਾ। अच्छा ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਨੇਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਸੇਮਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਬਰੀ ਮਾਮ, ਹਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। अच्छा ਪਹਿਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, 28-29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾगिर्द ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। इस आप तरह यहाँ पे 30-32 साल से हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। भी गौरमेंट अगे बड़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की है जी कि सानू इतने छोटे छोटे खोखे बना दिओ, दुकाना बना दिओ। अब देखो ना बारिश आउंदी आ, हुण असीं फट्टे ते बैठे हैं। पहले साडे कोल फट्टे भी नहीं सी हुंदे, हुण भी बारिश आउंदी असीं सारे लोग भिज जाने आ। समान खराब हो जांदा, अंगूठियां खराब हो जांदियां, कालियां हो जांदियां पानी दे नाल। ते गौरमेंट अगे साडी अज भी अपील है कि सानू निक्कियां निक्कियां दुकानां बना के दित्तियां जाण। मेहरबानी है ना लोकां दी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा वाला जो पत्थर है, नग है, वो बिकता है? हाँ, फरोदा विकदा जी, नीलम विकदा है, मरजान विकदा है, फुकराज विकदा है, हकीक विकदा है। सब भी बिकते हैं। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। हाँ, पहनते क्यों है वैसे? ਹਾਂ, ਪੱਥਰ ਨੇ ਪੜਿਆ ਕਲਮਾ, अच्छा ਪੱਥਰ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕ, जी ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਹਿਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਆ ਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਸੁਨਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪੱਥਰ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਪੱਥਰ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਨੇ ਕਲਮਾ ਕਦੋਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਬੂ ਜੇਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਸਨ। अच्छा ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਜੇ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖੁਦ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह। ਪੱਥਰ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਪਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ, ਪੱਥਰ ਸਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਪਾਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨੇ ਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰੋ। पहना करें। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁन्नत ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। इसकी असल नकल की क्या पहचान है? मेरा नहीं ख्याल कि असल बहुत जल्दी आपको मिलता हो। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਨਕਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, अच्छा, उसको आप ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, पिघल जाएगा। ਪਿਘਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਹਾਂ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। शीशे में और पत्थर में तो ज्यादा फर्क नहीं होता ना? ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਅਣਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਪੱਥਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਪੱਥਰ ਵੇਚਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੰਬਰ ਪੱਥਰ ਨਾ नाम खराब होता है। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੇਚੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਅਲਾਮਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 1 ਨੰਬਰ ਪੱਥਰ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਖੜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। अच्छा, मतलब सारे ओरिजिनल है जितने पड़े हैं सब- ਹਾਂਜੀ ਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ लोग ਭਾਈ, खरीदते हैं 2 नंबर भी। ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਮੇਲਿਆਂ ਮੂਲਿਆਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਰਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, आप कहाँ से मंगवाते हैं? ਸਲੋਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬੈਂਕਾਕ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸਨ जी जी ਉਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸਨ, बिल्कुल। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਪੱਥਰ ਆ ਰਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। लोग किसकी डिमांड करते हैं, कौन से पत्थर की ज्यादा डिमांड है ਹਾਂ, और महंगा सबसे ज्यादा कौन सा वाला है? ਮਹਿੰਗੇ ਨੀਲਮ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਮੰਡ ਹੀਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਰੱਖਨੇ ਆ। अच्छा, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ੋਪਾਂ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। आपके पास सबसे महंगा पत्थर इस टाइम कौन सा वाला है? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਂਝ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। मिल जाएगा, मतलब आपके पास सारे हैं? ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। मुझे दिखाएं कोई 2-3। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਦਰਤੀ ਲਿਖਿਆ ਪੱਥਰ 'ਚ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਓ। ये कौन सा वाला है? ਹਸੈਨੀ ਫਰੋਜ਼ਾ। हुसैनी फिरोजा, आपके देख सकते हैं इसके ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ है। ਹਾਂ ਦਿਖਾਏ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੱਥਰ 'ਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਪੱਥਰ 'ਚ ये 4 कौन सा पत्थर है? ਹਕੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਜਰ ਹਕੀਕ। ये शजर हकीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਫਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕੁਦਰਤੀ। और ये कौन सा पत्थर है? ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਜਰ ਹਕੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਿਆ? ਸੁਣੋ ਗੱਲ हाँ जी, ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂ। मैं heard- कितनी कितनी की है ये? ਨਹੀਂ, जो इस टाइम- ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਦੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ चलिए, ਨਹੀਂ। इनकी डिमांड नहीं है कि ये इतने की है। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, अच्छा ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਦੀ ਆ, अच्छा। ਆਪ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। आपके पास बनी बनाई चांदी की अंगूठियां ਇਹ ਸਭ ਚਾਂਦੀ ਕੀ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਗੀਨੇ ਪਏ ਆ। हाँ जी, ਜਿੰਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਆਪਣੇ ਨਾਪ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਗੀਨਾ ਲਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠੀ ਬਣਵਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਲੈਣੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਵੇ। कभी कोई ऐसी शिकायत आई है कि आपके पास से कोई पत्थर लेके गया हो, उसका कहीं और तब्दील हो गया और आपको कह जी आपने 2 नंबर पत्थर दिया? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾਂ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਲਵਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। अच्छा, ये मैंने जो सी अंगूठी पहनी है, इसमें कौन कौन से नाग हैं? ਇਹ 5 ਦਾਣੇ, 5 ਜ਼ਰਕੂਨ ਦੇ, ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਕੂਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, जरकून की भी डिमांड है। ਹਾਂ, ਜ਼ਰਕੂਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੀ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਹੀਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੀਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ 2 ਨੰਬਰ। ਹਾਂ, ਹੀਰਾ 2 ਨੰਬਰ, ਜ਼ਰਕੂਨ ਤੇ ਅਸਲ ਆ, ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ 2 ਨੰਬਰ। ਹੀਰੇ ਦਾ हीरे को रिप्लेस करता ਆ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਾਪੀ। काफी हो ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, जरूर। 0300 0300 49 15 786। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਰੈਸ ਵੇ ਲੁਹਾਰੀ ਗੇਟ ਲਾਹੌਰ, ਨਗੀਨਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਅਖਾੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾੜਾ ਵੀ ਹੈ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਖਾੜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਈਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦਬਕਾ ਸ਼ਬਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਦਾ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਈ, ਖਲੀਫਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਘੁਲਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਲੀਫੇ ਆ। ਅਜਰਾ ਮਾਰਨਾ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਖਲੀਫੇ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਫੋਟੋਆਂ। ठीक ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ। अच्छा, अभी भी जाते हैं? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰੀਦਾ। ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੁਬਾਹ ਆਣ ਕੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਤੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, बहुत शुक्रिया सर आपका। ਤਬੇਦਾਰ। जी, तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ बड़ी अच्छी लगी होगी। यहाँ पे लास्ट में विजिट कीजिएगा। इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।